السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں فزکس 9th کلاس کی بک کا چیپٹر نمبر 2۔ لاسٹ لیکچر ٹرمز ایسوسیٹڈ ود موشن پارٹ 1 میں ہم نے ڈسکس کی تھی کچھ ٹرمز جن میں ہمارے پاس تھا پوزیشن، اوریجن، ڈسٹینس، ڈسپلیسمنٹ، اسپیڈ اور یونیفارم اسپیڈ وغیرہ۔ آج کے لیکچر ٹرمز ایسوسیٹڈ ود موشن پارٹ 2 میں ہم اپنی باقی رہ جانے والی ٹرمز کے ساتھ پروسیڈ کریں گے، جن میں ہے ہمارے پاس ویلوسٹی، یونیفارم ویلوسٹی، اسیلریشن، یونیفارم اسیلریشن اور نیگیٹو اسیلریشن۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ویلوسٹی۔ تو ویلوسٹی کیا ہے؟ ویلوسٹی از دا ریٹ آف ڈسپلیسمنٹ آف اے باڈی، یعنی کہ کوئی باڈی کتنی دیر میں کتنا ڈسپلیسمنٹ کور کرتی ہے وہ اس باڈی کی ویلوسٹی کہلاتی ہے۔ اب کیونکہ یہ ہمارے پاس ریٹ آف ڈسپلیسمنٹ ہے اور ڈسپلیسمنٹ ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے، کیونکہ اس میں ہمارے پاس میگنیٹیوڈ کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی موجود ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ویلوسٹی ہے وہ بھی ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے۔ اور جب ہم نے اس کا سمبل لکھنا ہے، سمبل ہے ہمارے پاس v، تو ویکٹر کوانٹیٹی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو بولڈ کریں گے یا پھر اس کے اوپر ہم ایرو ہیڈ لگائیں گے یا پھر سمپل بار لگائیں گے۔ اس طریقے سے ہم جو ہے ویلوسٹی کو سمبل کو ریپرزینٹ کریں گے۔ اگر ہم بات کریں ویلوسٹی کے فارمولا کی تو اس کو ہم اگین ڈیفینیشن سے ڈرائیو کرتے ہیں۔ ڈیفینیشن میں تھا ریٹ آف ڈسپلیسمنٹ۔ تو ریٹ آف ڈسپلیسمنٹ کیا ہے کہ کوئی باڈی جو ہے کتنی دیر میں کتنا ڈسپلیسمنٹ کور کرتی ہے۔ تو یہ جو کتنی دیر ہے یعنی ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم ٹیکن ہے، اس کو وجہ سے جب ہم فارمولا لکھیں گے تو وہ کچھ اس طرح سے آئے گا، velocity is equals to displacement divided by time taken۔ اور جب اس فارمولا میں ہم ان کے سمبلز پٹ کریں گے تو وہ سمبولیکل فارم بن جائے گی۔ سمبلز ہمارے پاس کیا ہیں؟ ویلوسٹی کا ہے v، ڈسپلیسمنٹ کا ہے d، اور کیونکہ دونوں ہمارے پاس ویکٹر کوانٹیٹیز ہیں اس لیے ان دونوں کے سمبلز کو یا تو ہم نے بولڈ کر دینا ہے یا بار لگا دینی ہے یا پھر ایرو ہیڈ لگا دینے ہیں، اور جو ٹائم ٹیکن ہے وہ ہمارے پاس ہے t۔ اس وجہ سے جو ہمارا ڈرائیو ہوگا سمبولیکل فارمولا وہ ہوگا v is equals to d over t۔ اب اسی فارمولا میں اگر ہم جو ہے ان کے یونٹس پٹ کریں، یونٹس پٹ کرتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو d ہے یہ ہمارے پاس شارٹیسٹ لینتھ ہوتی ہے ڈسپلیسمنٹ یعنی کہ، تو اس کا شارٹیسٹ لینتھ ہے، لینتھ کا یونٹ ہمارے پاس میٹر ہے، اور جو ٹائم ٹیکن ہے اس کا ہمارے پاس یونٹ ہے سیکنڈ۔ تو جو ویلوسٹی کا یونٹ ڈرائیو ہوگا وہ ہوگا میٹر پر سیکنڈ، اور اس کو ہم نے سمبولیکلی ان دونوں طریقوں سے لکھ سکتے ہیں، میٹر پر سیکنڈ یا پھر میٹر اوور سیکنڈ، دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم سپیڈ اور ویلوسٹی کا تھوڑا سا کمپیریزن چیک کرتے ہیں۔ جو سپیڈ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ایک اسکیلر کوانٹیٹی ہوتی ہے، جبکہ جو ویلوسٹی ہے وہ ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے۔ سپیڈ میں ہمارے پاس ریٹ آف ڈسٹینس ہوتا ہے اور ویلوسٹی میں ریٹ آف ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے۔ ان دونوں کے جو سمبلز ہیں وہ سیم ہیں، لیکن جو سپیڈ میں ہم v لکھتے ہیں، سمبل سے v سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ سمپل ہوتا ہے، جبکہ ویلوسٹی کو ویکٹر کوانٹیٹی ہونے کی وجہ سے اس کے سمبل v کو ہم یا تو بولڈ کر دیتے ہیں یا بار لگا دیتے ہیں یا پھر ایرو ہیڈ لگا دیتے ہیں۔ ان دونوں کا جو ہمارے پاس یونٹ ہوتا ہے ایسے یونٹ وہ بھی سیم ہے۔ اب ویلوسٹی کو ہم نے چیک کر لیا، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں یونیفارم ویلوسٹی۔ تو یونیفارم ویلوسٹی کیا ہے؟ A body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time, however short the interval may be۔ یعنی کہ اگر کسی باڈی کی جو ویلوسٹی ہے وہ سیم رہتی ہے، جبکہ ہمارا جو باڈی ہے وہ ایکول ڈسپلیسمنٹ کور کر رہی ہے ایکول انٹرولز کے ساتھ۔ اس کو ہم اپنے لاسٹ لیکچر والی ایگزامپل جو ہم نے یونیفارم سپیڈ کو ایکسپلین کرنے کے لیے دی تھی، اسی کے ساتھ ہم یونیفارم ویلوسٹی کو بھی جو ہے ایکسپلین کرتے ہیں، بس اس ایگزامپل کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیتے ہیں اپنے ویکٹر کوانٹیٹی ویلوسٹی کے حساب سے۔ تو اب ہمارے پاس ایک جو ہے ڈسپلیسمنٹ ہے پوائنٹ اے سے بی کے درمیان، ٹوٹل ڈسپلیسمنٹ ہے ہمارے پاس 10 میٹرز۔ اب اس کو جو ہے ہماری جو ڈیفینیشن ہے یونیفارم ویلوسٹی کے، اس کے اکارڈنگ ہم نے ایکول جو ہے ڈسپلیسمنٹ کے انٹرولز کریٹ کرنے ہیں۔ سو وہ ہمارے پاس آئے گا، پہلا انٹرول ہوگا 2 میٹر، سیکنڈ ہوگا 4 میٹر، تھرڈ
6, 8 मीटर और ये 10 मीटर। अब ये सारे के सारे जो हैं इनके दरमियान 2 का जो है वो डिफरेंस है। सो इक्वल ही हमारे इंटरवल्स हैं, हर इंटरवल में मजीद 2 ऐड होते हैं और वो नेक्स्ट जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। तो इक्वल इंटरवल्स हमने क्रिएट किए हैं अपनी डिस्प्लेसमेंट के। नेक्स्ट हमारी कंडीशन है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो जब हमारी बॉडी यहाँ 0 सेकंड से स्टार्ट हुई, यहाँ पे पहुंची, तो लेट्स सपोज उसने जो है 5 सेकंड पे पहुंची थी वो। नेक्स्ट जब वो 4th पे पहुंची 4 मीटर वाले डिस्टेंस पे सेकंड इंटरवल पे, तब उसकी स्पीड जो थी वो हो गई 10 सेकंड। और जब वो 6th मीटर पे पहुंची तब हमारे पास हो गए 15 सेकंड और नेक्स्ट पे हो गए 8 पे 20 सेकंड और लास्ट पे हो गए 25 सेकंड। इसमें भी हमने चेक किया कि हर इंटरवल में जो है 5 सेकंड जो है वो हमारा इंटरवल है एक्चुअली। जब वो एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल तक डिस्टेंस कवर करती है, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है बॉडी, तो उसका इंटरवल सेम ही रहता है। फर्स्ट में जो है 2 कवर किया, दूसरे इंटरवल में भी उसने 2 मीटर ही कवर किया और 5 सेकंड ही लिए, थर्ड इंटरवल में भी उसने 2 मीटर ही कवर किया और 5 सेकंड ही लिए। तो ये हमारे जो है इंटरवल्स भी जो हैं डिस्प्लेसमेंट के भी और टाइम के भी सेम है। इस तरह जो लास्ट पे हमारे पास स्पीड आएगी, वेलोसिटी आएगी सॉरी, सो वो भी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अगर हम अपने फार्मूला के थ्रू देखें तो वो होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 10, सो 10 ओवर 25, ये हमारे पास आती है वैल्यू 0.4 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम अपने फर्स्ट इंटरवल में देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास है 2/5, तो ये भी इक्वल क्या है 0.4 मीटर पर सेकेंड के ही। सो हमने देखा हालांकि बॉडी जो है वो आगे मूव की है, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की है, टाइम भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड उसकी जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट रही थी। तो इस तरह की वेलोसिटी जो फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड कांस्टेंट रहे उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, यानी कि कितने टाइम के साथ कितना जो है वेलोसिटी में चेंज आता है वो एक्सेलरेशन कहलाती है। अब क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी जो थी वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इस वजह से जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी सिंबल है a, और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से अगेन हमने इसको बोल्ड किया हुआ है। अगर बोल्ड नहीं करना तो बार लगा दें या फिर एरो हेड लगा दें। नेक्स्ट हम चेक करते हैं फार्मूला। तो फार्मूला के लिए हम अगेन अपनी डेफिनेशन को रेफर करते हैं। डेफिनेशन में जो मेन लाइन थी, जो हिंट है हमारे फार्मूला का, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कितने टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आता है। तो दो फैक्टर्स जो हमें चाहिए फार्मूला में वो है चेंज ऑफ वेलोसिटी और टाइम। तो इन दो फैक्टर्स के साथ जो हमारा फार्मूला ड्राइव होगा वो होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब ये जो चेंज इन वेलोसिटी है ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस है। अब जब हम फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस लिखेंगे तो जो फार्मूला हमारे पास बन जाएगा वो होगा एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब इसी फार्मूला में अगर हम अपने सिंबल्स पुट करें तो हमारे पास सिंबॉलिकल फॉर्म बनेगी फार्मूला की। तो सिंबल्स पुट करते हुए हम सबसे पहले एक्सेलरेशन का सिंबल लिखते हैं a, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर बार लगा देते हैं। अगेन हमारे पास है फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास vf, इस तरह ये भी हमारे पास जो है वेक्टर क्वांटिटी है
इनिशियल वेलोसिटी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और ये आ गया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब अगर हम इस फार्मूला में अपने यूनिट्स पुट करें तो वेलोसिटी के जो हमारे पास आएंगे, तो वेलोसिटी का यूनिट था हमारे पास मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास टाइम का जो सेकंड था वो था सेकंड। इस तरह जो हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट आएगा वो होगा मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसको लिखने के ये तरीके हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर ओवर सेकंड स्क्वायर, दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन को चेक कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? A body has uniform acceleration if it has equal changes in velocity in equal intervals of time, however short the interval may be. यानी कि किसी बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म या कांस्टेंट तब कहलाएगी जब वो स्टार्ट और एंड पे सेम रहे, उस वक्त जब जो वेलोसिटी में चेंजेस के हैं वो इक्वल रहे इंटरवल्स के ड्यूरेशन में, और टाइम इंटरवल्स जो हैं वो भी इक्वल रहे। अब ये इंटरवल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। अब अगेन हम इसको रेफर करने के लिए अपनी प्रीवियस एग्जांपल जो हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए दी थी उसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हिसाब से। हम लेट करते हैं दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके दरमियान जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो है 10 मीटर, और इंटरवल्स इस डिस्प्लेसमेंट के हम बनाते हैं। तो फर्स्ट इंटरवल में है हमारे पास 2 मीटर, फिर है हमारे पास 4 मीटर, नेक्स्ट इंटरवल है 6 मीटर, नेक्स्ट है 8 मीटर, और लास्ट है 10 मीटर। अब इन इंटरवल्स के दरमियान जो है हम कहते हैं जब फर्स्ट इंटरवल था तो उस इंटरवल पे पहुंचते हुए जो वेलोसिटी थी कि बॉडी की वो थी 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इंटरवल 4 पे पहुंचते हुए उसका जो वेलोसिटी थी वो थी 6, नेक्स्ट पे पहुंचते हुए 9, उससे नेक्स्ट पे हमारे पास 12, और लास्ट वाले इंटरवल पे थी 15। अब कंडीशन के हवाले से क्या है? चेंज इन वेलोसिटी जो है वो सेम होना चाहिए। तो चेंज इन वेलोसिटी हम देखते हैं। चेंज इन वेलोसिटी में हम अगर अपने फर्स्ट इंटरवल को कंसीडर करें तो फर्स्ट इंटरवल में जो है पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट पे 0 थी, और जो हमारा फाइनल पॉइंट था उधर 3 थी। तो दोनों का जो डिफरेंस आया वेलोसिटी का वो हमारे पास अगेन क्या आया? 3 मीटर पर सेकेंड। और अब अगले इंटरवल को देखें तो अगले इंटरवल में हमें क्या नजर आता है कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 6, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा चेंज इन वेलोसिटी आएगी हमारे पास वो फिर 3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह थर्ड इंटरवल में भी देखें तो इनिशियल वेलोसिटी 6 और फाइनल वेलोसिटी 9, तो दोनों का जो चेंज आएगा वो हमारे पास अगेन 3 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह लास्ट इंटरवल तक जो है हमारा जो चेंज रहेगा वेलोसिटी में वो 3 मीटर पर सेकेंड रहेगा। अभी हमने चेक किया कि फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी था वो इक्वल था। अब हम टाइम इंटरवल्स की बात करते हैं। तो टाइम इंटरवल्स पे हम चेक करते हैं कि फर्स्ट इंटरवल पे जो था टाइम जब पहुंची हमारी बॉडी तो 5 मिनट हुए थे, या सॉरी 5 सेकेंड ले लें, मिनट ज़्यादा हो जाएंगे। 5 सेकेंड थे। फिर नेक्स्ट इंटरवल पे पहुंचते हुए ये हो गए 10 सेकेंड्स, अगेन हो गए 15 सेकेंड्स, फिर हुए 20 सेकेंड्स, और लास्ट इंटरवल पे थे हमारे पास 25 सेकेंड्स। तो अब इन इक्वल इंटरवल्स हमने टाइम के भी क्रिएट कर लिए हैं, चेंजेस इन वेलोसिटी के भी हमने इक्वल इंटरवल क्रिएट किए हैं। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या था? एक्सेलरेशन जो थी वो चेंज इन वेलोसिटी था हमारे पास, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन था। तो अब अगर हम इसमें चेक करें तो हमारा जो है चेंज इन वेलोसिटी फर्स्ट इंटरवल में थी हमारे पास 3, और टाइम जो था वो था 5। हमारे पास 3/5 आया, और
ویلیو کیا بنی ہمارے پاس؟ یہ بنی 0.6 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر. اور اسی طرح لاسٹ انٹرول میں دیکھتے ہیں تو لاسٹ انٹرول میں بھی جو ہمارے پاس چینج ان ویلوسٹی تھا وہ اگین جو تھا وہ ہمارے پاس 3 ہی تھا، اور جو ہمارے پاس ٹائم تھا یہ ہمارا انیشیل ٹائم تھا 20 اور فائنل ٹائم تھا ہمارے پاس 25. سو ہمارے پاس جو ایکچوئل ٹائم تھا اس انٹرول کا وہ 5 ہی تھا. تو اگین ویلیو کیا آ گئی 0.6 میٹر پر سیکنڈ اسکوئر. سو ہم نے کیا دیکھا فرام دا لاسٹ ٹو دا اینڈ ہماری جو اسیلریشن تھی وہ کانسٹنٹ رہی، وہ یونیفارم رہی. تو اس طرح کی اسیلریشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو سیم رہے وہ ہوتی ہے یونیفارم اسیلریشن. اب یونیفارم اسیلریشن کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں نیگیٹو اسیلریشن، اور یہ آج کا لاسٹ ٹاپک بھی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا کنسیپٹ دیکھتے ہیں پازیٹیو اسیلریشن کا. تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کوئی سے 2 پوائنٹس تھے A اور B، ان کے درمیان ڈسپلیسمنٹ کور کرتے ہوئے کسی باڈی کی جو ویلوسٹی تھی ایٹ دا اسٹارٹ جو تھی وہ 0 تھی، پھر اس پوائنٹ پر پہنچتے پہنچتے جو ہے ویلوسٹی 5 ہو گئی یعنی انکریز کی. تو اس کیس میں جو اس کی ویلوسٹی انکریز کرتے ہوئے اسیلریشن ہوئی وہ ہمارے پاس تھی وہ پازیٹیو اسیلریشن تھی. لیکن اب کوئی پوائنٹ اس B کو اگر ہم اپنا انیشیل پوائنٹ کنسیڈر کریں اور اس سے C تک ڈسپلیسمنٹ کور کرتے ہوئے کسی باڈی کی ویلوسٹی جو ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے، یعنی کہ C پہ جا کے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے اور اس کی ویلوسٹی 0 ہو جاتی ہے. تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے؟ ویلوسٹی جو ہے ڈیکریز کر رہی ہے، تو ڈیکریز کرتے ہوئے کیس کی وجہ سے جو اسیلریشن ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے. اور اس اسیلریشن کو ہم ڈیسیلریشن یا پھر ریٹارڈیشن بھی کہتے ہیں. اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہم دیکھتے ہیں acceleration نیگیٹو acceleration کیا ہے؟ وہ ہے acceleration of a body is negative if the velocity of the body decreases. اب اس کو ہم نے دوسرا نام کیا دیا؟ ڈیسیلریشن اور ریٹارڈیشن کا. نیگیٹو acceleration بھی دیکھ لیا. یعنی کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا دیکھا؟ ہم نے چیک کیا سب سے پہلے تو ویلوسٹی کو، پھر یونیفارم ویلوسٹی کو، نیکسٹ ہم نے acceleration اور پھر یونیفارم acceleration اور نیگیٹو اسیلریشن کو دیکھا. اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے آج کے سارے ٹاپک کور ہو گئے ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم پروسیڈ کریں گے گرافس کے ساتھ، اپنے اسپیڈ ٹائم گراف اور ویلوسٹی ٹائم گراف وٹ ایور جو موشن سے ریلیٹڈ ٹرمز ہیں ان کے درمیان جو گرافس بنتے ہیں ان سب گرافس کو ڈسکس کریں گے. سو ٹل دا نیکسٹ لیکچر ٹیک کیئر. اللہ حافظ.